VBA Business Awards 2020. അടുത്തതായി a different, a unique session ആണ് ഈ ഒരു വേദിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിറ്റ്നസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Because ഈ ഒരു സെഷനായി ഈ ഒരു വേദിയിൽ എത്തുന്നത് is an internationally acclaimed person. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പേര് പറയുന്നത് he is a mistake. പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ he is what you make of him. ഒരുപാട് ഹേർഡിൽസ്, ഒരുപാട് അജക്ഷൻസ്, ഒരുപാട് റൈസസ് ഡൗൺസ് എല്ലാം ലൈഫിൽ നേരിട്ടുകൊണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ he continued the walk എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ട ഒരു പേഴ്സണാണ്. Ladies and gentlemen, it's my privilege and honor to welcome the one and only spiritual Guru Mohanji. And before welcoming him on stage, ladies and gentlemen, have a look at the screen. Mohanji, born in Palakkad, Kerala, and coursing through education, work and personal life, he reached Muscat in the Middle East. Until 2000, he coasted along and then he started to face setbacks in his life. He lost his precious child, Ammu, to a nasty road accident, but it did not end there. Soon after, his marriage broke. He lost all his earnings, investments and belongings in India and abroad, and eventually lost his job too. He was stranded and on the road. He developed a painful skin infection, which was especially unbearable in the hot desert sun of the Middle East. Forsaken by friends and family, he experienced human suffering at its worst. Today, he is an everyday man with whom different people connect in different ways. Some say that he is a mystic whose presence turns you inwards, while others are completely at home and feel natural around him. He is what you make of him. His nature radiates that of a loving mother, a best friend, a devoted family man, a lucid philosopher, and an unconditionally loving guide. He was never afraid to walk alone, and it literally was the case. There have been many hurdles, many objections, many betrayals, many falls, and many rises. But the walk has continued. Ladies and gentlemen, let's welcome the spiritual Guru Mohanji to VBA Business Summit and Awards 2020. Ladies and gentlemen, ഒരു ഗംഭീരമായ കൈയടി നൽകിക്കൊണ്ട് let's all welcome on stage the very respected spiritual Guru Sri Mohanji on stage. ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹർഷാരവങ്ങളോട് കൂടി തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. A very warm welcome, Mohanji. First of all, thank you very much for joining us today, and on to you. Thank you. Sir, please. Good afternoon, friends. ഞാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതേപോലൊരു സദസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. It's the first time I am talking to a crowd like yours, and I'm pretty much intimidated by Nair sir's energy and presence. When I saw the panel, which of course I must thank Naushad for trusting me and inviting me for this function. ഞാൻ 22 കൊല്ലത്തോളം ബിസിനസ് ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ്സായിരുന്നു. അതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തത് ഓയിൽ ടാങ്കേഴ്സാണ്, ടാങ്കർ ഇൻഡസ്ട്രി. വെരി വൊളാറ്റൈൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് വെരി ടൈം ബൗണ്ട് ബിസിനസ്. സോ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വലിയ കറ്റാസ്ട്രോഫി ഉണ്ടാവും. ഒരുപാട് മില്യൺസൊക്കെ സ്റ്റേക്കിലുള്ള ബിസിനസ്സാണ്. അങ്ങനത്തെ ബിസിനസ്സിൽ കുറേ കാലം ഉണ്ടായി. ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ ഇത് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൂ പുട്ട് ദിസ് ടുഗെദർ, but it touched me. You know, whoever who did it, thank you very much. ഈ നൗഷാദ് ഇതിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ I did not know what I would tell you, because ഇപ്പോൾ ഈ നായർ സാറിൻ്റെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ, ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ കണ്ടപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയത് all of you have great talents, you have great focus, you have vision, you have perfection.
then what can I give you? What can I tell you? What can I do for you? So ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റോറി പറയാം. ഞാനിപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള സ്പീച്ചൊന്നും അല്ല ചെയ്യാൻ പോണേ. ഞാൻ ഒരു വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തു. അതായത് 1989 TJ ഷിപ്പിംഗ് ചോയ്സ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ജോലിയായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ജോബ്. 850 rupees സ്റ്റൈപ്പൻഡ്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഐലൻഡിൽ. ഇറ്റ് വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ജോബ്. ആൻഡ് ഇൻ 1 year's time I reached Muscat, and then I was in the Middle East for a long time. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 2000 I lost my daughter in a road accident. ആ സമയത്ത് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആക്ച്വലി I got money was coming, and I was reasonably successful in business. But I kept asking myself, is this really want in life? Because this 5-star life started very early for me, but it didn't really give me the what do you call that stability, that contentment factor. Contentment was missing. I was not getting contented. You know, this front-oriented, I would say front-oriented, because the frontal lobes are at work when you are analyzing too many things. It was too much for me. You know, after a while, കുറേ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും, it's enough, too much of noises. I want some silence. അങ്ങനെ ഗൾഫിലുള്ള സമയത്ത് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ടാങ്കർ ബിസിനസ്സായിരുന്നു, ഓയിൽ ടാങ്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരുന്നത്. മെയിൻലി ബ്രിട്ടീഷ് പെട്രോളിയം, ഷെല്ല് പോലത്തെ കമ്പനികൾ, ഇഡമിറ്റ്സു ടാങ്കേഴ്സ്, ടോക്കിയോ ടാങ്കേഴ്സ്, ടാങ്കർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളവർക്ക് അറിയാവുന്ന പേരുകൾ അതൊക്കെ. ഫേമസ് ഓയിൽ കമ്പനീസ്. അവരുടെ ബിസിനസ്സാണ്, ടൈം ബൗണ്ടാണ്, വളരെ പ്രഷറാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ലീവ് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ കേരളത്തിൽ വരാറില്ല, ഞാൻ ഹിമാലയത്തിലെ പോവാറ്. അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഹിമാലയത്തിൽ പോകും. അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുണ്ട് മാത്രമേ ചുറ്റുള്ളൂ. അത് ഒരു കാവി മുണ്ട്, ഷർട്ട് ഇടാറില്ല. അവിടെ ഇപ്പം താങ്കളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് പോലെ ജാക്കറ്റും ടൈയുമാണോ പ്രൊഫഷണൽ വർക്കിലുള്ളത്, അതൊക്കെ ഊരി വെച്ചിട്ട് ഹിമാലയത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു മുണ്ട്, ചെരുപ്പ് ഇടാറില്ല, അവിടെ നടക്കും. ആൻഡ് നോബഡി ആസ്ക്ഡ് മീ ഹു ഐ ആം, വാട്ട് ഈസ് മൈ ബാങ്ക് ബാലൻസ്. ദേ നെവർ കെയർഡ്. I felt a lot of power and relief there. I said, this is also very important. You need to have a balance. See, നമുക്ക് പലപ്പോഴും, ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ല, പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രീഒക്യുപ്പൈഡ് ആവും ബിസിനസ്സിൽ. അത് ഒരു ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നൗഷാദ് പറഞ്ഞില്ലേ, കൊച്ചൗസേപ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം, ഒരു ട്രെഡ്മില്ല് പോലെയാണ്, മുമ്പിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതായത് ഒരു സമയത്ത് നിർത്താൻ പറ്റില്ല, നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്റ്റാഗ്നേഷനാണ്. ഈ ഷാർക്കിൻ്റെ കഥ പറയും, ഷാർക്ക് എപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണോ അപ്പം മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതല്ലെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെയാണ് ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു പുറത്ത് കിടക്കുന്നത്. പക്ഷേ എസ്കേപ്പിസം അല്ല ഇത്, എസ്കേപ്പിസം അല്ല, ഒരു ബാലൻസ് കാണാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കുറേ ദിവസം അങ്ങനെ പോയി. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഹിമാലയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത്, ശാന്തമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ നല്ല ശാന്തിയുണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഗുഡ്, വെരി പീസ്ഫുൾ. പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെയും വേൾഡ് ഓഫ് നോയ്സസ്, ഭയങ്കര ശബ്ദങ്ങൾ, ഈ ശബ്ദങ്ങളുടെ നോയ്സ്. ആ നോയ്സിൽ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ, ഞാൻ അന്ന് നേരത്തെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ, നമ്മളെപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. എത്ര ആൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ തീരുമാനവും നമുക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ രാവിലെ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലോകമുണ്ട് പുറത്ത്, ഉറങ്ങുമ്പോൾ ആ ലോകം ഇല്ല. ഇതേ ലെവലിലാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഉള്ളത്. അതായത് വെൻ യു വെയ്ക്കപ്പ് യു ഹാവ് എ വേൾഡ് ഔട്ട് സൈഡ്, വെൻ യു സ്ലീപ്പ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ വേൾഡ്. സോ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേയും ഈ ലോകമുണ്ട്, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ലോകമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നത്തിങ് ബിലോങ്സ് ടു യു. ഈ ഒരു തോട്ട് വല്ലാണ്ട് വന്നു തുടങ്ങി മനസ്സിൽ. ഇറ്റ് വാസ് കമ്മിങ് ഇൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ. വാട്ട് ആക്ച്വലി ആർ വി ട്രൈങ് ടു പ്രൂവ് ഹിയർ? ആസ് ഐ സെഡ്, ഒരു 8 മാസമൊക്കെ 5-star ഹോട്ടലിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എവറിത്തിങ് ലുക്ക്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫോർ മീ. കാരണം ആ സമയത്താണ് മോള് നഷ്ടപ്പെട്ടതും. ഐ സ്പ്ലിറ്റ് ഫ്രം മൈ ഫസ്റ്റ് വൈഫ്. പിന്നെ ഐ ലോസ്റ്റ് ഓൾ മൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം. അഗെയിൻ ഐ ഗോട്ട് എ ജോബ്, ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് മണി. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ വേവ്, ഇറ്റ് കംസ് ആൻഡ് ഗോസ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ടോട്ട് മീ വൺ ലെസൺ: ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു ക്ലിങ് ഓൺ ടു എനിത്തിങ്, ബി ലൈക്ക് വാട്ടർ. ഇത് ഞാൻ 14 വയസ്സിൽ, അന്ന് ബ്രൂസ്ലി, എൻ്റെ ഏജിൽ, ഞാൻ 55, ഐ എം 55 നോ. എൻ്റെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്കറിയാം, ബ്രൂസ്ലി വാസ് എൻ എനിഗ്മ ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ്. നമ്മളൊക്കെ ബ്രൂസ്ലി പടം കണ്ട് വളർന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേമസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ബി ലൈക്ക് വാട്ടർ. അത് ഞാൻ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ. ഈ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വലിയൊരു സ്ട്രെങ്ത്താണ്. പക്ഷേ ബിസിനസ്സിൽ പലപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റിജിഡിറ്റി വരും. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു പൊസിഷനിലെത്തി, ഒരു ലെവലിലേക്ക് എല്ലാ സ്ഥാപനമൊക്കെ ഉയർത്തി, പിന്നെയുള്ള ശ്രമം മുഴുവൻ അത് സെക്യൂർ ചെയ്യാനും സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാനാണ്, ഫയർ വാൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഇന്നൊവേഷൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞു, ഒരു ഇന്നൊവേഷനും ഇല്ല. പിന്നെ
ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ തുടങ്ങുകയായി. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ ബൗണ്ടറിക്കകത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഒരു വിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് പലപ്പോഴും ബിസിനസ് പോകുമ്പോൾ ആക്ച്വലി എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്, വാട്ട് യു റിയലി നീഡ് ഇസ് എ ക്ലിയർ വിഷൻ. സായിപ്പ്മാർ പറയും, ഇഫ് യു കനോട്ട് റൈറ്റ് യു ഡു നോട്ട് നോ. അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സാധനം. അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലൊരു ചിന്തയുണ്ട്, ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഒരു വിഷൻ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് എഴുതിയിട്ട് ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ യു ക്യാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ. അതിപ്പോൾ റോബിൻ പോലത്തെ ഈ സിനിമ നിർമ്മാതാക്കൾക്കറിയാം, നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ഫിലിം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതേസമയത്ത് വേഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അത് ഒരു വേറെ പാളിപ്പോവും, മീൻസ് തുടക്കവും അവസാനം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. സോ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എനിക്ക് തോന്നി. എനിവേ ഐ വിൽ കം ബാക്ക് ടു ദ സബ്ജക്ട്. നൗഷാദ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് സക്സസ് മന്ത്ര പറ്റി പറയാനാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സക്സസ് മീൻസ് ബീയിങ് യുവർ സെൽഫ്. അതായത് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പേഴ്സണൽ അഫെയറാണ്. സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഞാൻ ഒരിക്കലും റിലീജിയനായിട്ട് കൂട്ടിക്കുഴക്കില്ല. റിലീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ്. വാട്ട് റിലീജിയൻ യു വോണ്ട് ടു ഫോളോ, വാട്ട് ഗോഡ് യു വോണ്ട് ടു വർഷിപ്പ്, ദാറ്റ്സ് യുവർ ചോയ്സ്. nobody should discuss that. But spirituality is your affair with yourself. അത് ഞാൻ അനുഭവിച്ച കാര്യം അതാണ്. It's a personal thing. Like when my daughter died, a lot of people came to see me to sympathize. I avoided most of the people. I said, I do not want your sympathy. Some people became very angry. They said, you are very rude. We are guests coming to sympathize with you. I said, I don't want your sympathy. You know why? You are paralyzing me. You are making me feel like a sad person. I don't want to be sad. Then in 2003, when I started Ammu Care, actually I had no plan to do any kind of institutions, even in spirituality. I had no plan to go out and speak to public. It all happened later when people started coming to me, which came much later. So 2003-ൽ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിച്ചു, ഡു യു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് മണി? ഐ സെഡ് നോ. ഡു യു ഹാവ് പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് മണി വിത്ത് യു? ഐ സെഡ് നോ. Then how are you going to run this organization? What is your investment? I said myself. I still, now 17 years later, after this is in 20 or 30 countries, ACT Foundation, you must have heard that name, in UK, America, in Australia. ACT Foundation started from nothing. I had only 12,000 rupees. 12,000 rupees, we did one project where we distributed blankets to the people who did not have blankets, lying on the streets in Delhi, and that was the first project. From there we never looked back because I never owned it, and my only investment that time and even now is myself. Every business, this is not business, but even business, I feel one thing: are you really committed? I'm 100% sure you will have success. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഓരോ ആൾക്കാർ നമ്മളോട് പലതും പറയും, അത് അവരുടെ ലിമിറ്റേഷനും പലപ്പോഴും അവരുടെ ഒപ്പീനിയനുമാണ്. നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഒപ്പീനിയൻസാണ്. പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദിസ്. ഒപ്പീനിയൻസിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ എൻഡ്. ഈ എല്ലാ ഒപ്പീനിയനും ഒരേപോലെ നിൽക്കില്ല ഒരേ സമയത്ത്. ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ്, ഇറ്റ് ഇവോൾവ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എടുത്തു, എന്നിട്ട് ആ ഒപ്പീനിയനിൽ മാത്രം നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വിചാരിക്കുമോ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൽ സക്സസ് ഉണ്ടാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും എക്സ്പീരിയൻസ് തരാണ്. കാരണം ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് മുമ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ്, പലരും വന്നിട്ട് പറയും, ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്, ദാറ്റ് വോണ്ട് വർക്ക്. They will try to tell you their limitations. They try to convey to you their limitations. അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തോ, you will not move ahead. There are a lot of people in the society who would like to see you paralyzed, unsuccessful, not deliberately. അതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് മെക്കാനിസമാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ സക്സസ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മളെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. അതിൽ ഒരാൾക്കും വേറെ റോളില്ല. നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ്, നമ്മുടെ കൺവിക്ഷൻ, നമ്മുടെ ക്ലാരിറ്റി, ഇതിലാണ് സക്സസ് കിടക്കുന്നത്. അതിൽ റിലീജിയൻ ഇല്ല, ആൾക്കാർ വേറെ ആരുമില്ല, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് റോളില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും റോളില്ല. നമുക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസും ക്ലാരിറ്റിയും ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക, അതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് ചേരും. വേറൊരു കാര്യം, വേറെ ആൾക്കാരുടെ ഒപ്പീനിയൻ്റെ മുകളിൽ ബിസിനസ് ചെയ്താലോ, ഒരു കാര്യം മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി, വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് ക്ലാരിറ്റി. സംബഡീസ് ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് ക്ലാരിറ്റി. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരിക്കലും വേഗമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദിസ് ഈസ് അനദർ തിങ് അബൌട്ട് സക്സസ്. നൗ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇതിൽ ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാണാൻ വന്നു തുടങ്ങി. ബിക്കോസ് ഐ യൂസ് ടു റൈറ്റ് ബ്ലോഗ്സ് ദോസ് ഡേയ്സ്.
വെൻ ഐ വാസ് വർക്കിംഗ്. എൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിമാലയത്തിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നു. ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഹിമാലയൻ ട്രിപ്പായിരുന്നു, എപ്പോൾ സമയം കിട്ടുമ്പോഴും. അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് I was sitting at home. The company had given me a villa. They had given me all the things because I was the head of the country. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി, why am I faking this whole thing about spirituality? In the name of spirituality, am I really doing the right thing? This was like a punch on my face, that thought. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ I don't like it here, so I go elsewhere. But still the mind is the same. Wherever you go, you are the same. ലൈക്ക് ഷർട്ട് മാറിയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാറുന്നില്ല. Then I thought, if I cannot find peace in the middle of noises, if I cannot find silence in the midst of noises, I can never find silence. That was my attempt later. I was trying to find the stillness, the silence amongst all my activities. You know, at one time, as I told you, I was traveling between countries. I was having these tanker activities and continuous programs, parties. Sometimes I come back home at 12:30, sometimes in different countries. So it was chaotic, but then I had to find stillness there. You must spend time with yourself. That misses, because in the rush of events, we hardly get time to sleep. So it took about 6 years for me. Every day I wake up at 2:30 a.m. even when I was working. This is the time when I was working. 2:30 a.m. I take a bath. I had very short hair those days. ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിനൊക്കെ കുറേ മുന്നേ. രാവിലെ എണീറ്റ് 2:30 എണീറ്റ് കുളിച്ചിട്ട് 3 മണി മുതൽ 8 മണി വരെ ഇറ്റ് വാസ് മൈ പ്രൈവറ്റ് ടൈം. I used to sit in a room with nothing, no picture, no images, nothing, just one light. Because എന്ത് ഇമേജ് ആണെങ്കിലും ഫ്രെയിമാണ്, എന്ത് പിക്ചറും ഫ്രെയിമാണ്. നമ്മളും ഫ്രെയിംസാണ്. ആൾക്കാർ നമ്മളെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ എന്ന് എഴുതി കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഓൾറെഡി ഫ്രെയിമായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആൾക്കാരോട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർ ആ ഫ്രെയിമിലേ കാണുള്ളൂ, അല്ലേ? നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിമിറ്റാക്കുന്നത് ഫ്രെയിംസ് അല്ലേ? വി ഗെറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫ്രെയിംസ് ആൻഡ് വി ആർ നോ ഫ്രെയിംസ്. നമ്മൾ ഫ്രെയിംസേ അല്ല, നമുക്ക് ഫ്രെയിം ആവാൻ പറ്റില്ല. വി കനോട്ട് ബി വൺ തിങ്. സി, ഈവൻ യു ടേക്ക് ലൈഫ്, as I said earlier, religion is an individual choice that we don't have to discuss. That's people's issue. But spirituality is your love affair with yourself. ആ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് ഫ്രെയിംസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് യുവർ കണക്ഷൻ വിത്ത് യുവർ സെൽഫ്. ദർ ഇസ് എൻ എനർജി വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് യു. വെൻ ഇറ്റ് ലീവ്സ് യു, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഡെഡ് ബോഡി. ആ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു എനർജി ഉണ്ട്. ഈ എനർജിയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി. അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ തോന്നി, വൈ ആം ഐ ഗോയിങ് ടു വൺ പ്ലേസ്? ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ശാന്തി തേടിയിട്ട് പോയിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഹൗ കൻ ഐ ഗെറ്റ് സൈലൻസ്? അപ്പം കിട്ടിയ തോട്ടാണ് കണക്ട് യുവർ സ്പൈൻ. നട്ടെല്ലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ, നട്ടെല്ലിനെ കുറിച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ. മെഡിറ്റേഷൻ ഒന്നും അല്ല ഇത്. അതായത് നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നട്ടെല്ലുണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കുക, ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ നട്ടെല്ലിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു അവയർനെസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ഓവർവെൽമിംഗ്ലി ഫ്രണ്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്. കണ്ണും മൂക്കും എല്ലാം മുമ്പിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ടിലാണ്. ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നട്ടെല്ലിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ 2 കാര്യമുണ്ട്. ഒന്ന് വെർട്ടിക്കൽ, നട്ടെല്ല് വെർട്ടിക്കലാണ്. അതേസമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മെഡിറ്റേഷനും ഒരു പ്രാക്ടീസും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് സിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ് മൈ സ്പൈൻ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ യു സ്റ്റാർട്ട് ഫീലിംഗ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം ദിസ് ഹോൾ തിങ് അറൗണ്ട്. ഇത് തന്നെത്താൻ വരുന്ന കാര്യമാണ്. ഇതിൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല. ഇതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ തിങ്ങാണ്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നോക്കാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ണടച്ച് വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നട്ടെല്ലിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തേർഡ് ഐയിലേക്ക് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് നമുക്ക് വേറെ ഒരു പ്രാക്ടീസും ആവശ്യമില്ല. കാരണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം നടക്കുന്നത്. പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ 60 മിനിറ്റ് ഒരു നോസ്ട്രിലും 60 മിനിറ്റ് മറ്റേ നോസ്ട്രിലും മാറുമല്ലോ. അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ സിസ്റ്റവും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹാർട്ടും ബീറ്റ് ചെയ്യും നിൽക്കും. അങ്ങനെ ഒരു റെസ്റ്റും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും ഉണ്ട്. ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് റെസ്റ്റ്, ആ കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് മുഴുവൻ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. ഈ മൈൻഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് എക്സിസ്റ്റൻസിൽ, മനസ്സ് മുമ്പിലുള്ള എക്സിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ബാലൻസിലും ഇല്ല. നമ്മൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ ബിസിയാണ്, വളരെ ബിസിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവർവെൽമിംഗ്ലി കൺട്രോൾഡ് ബൈ അവർ പ്രോസസ്സേഴ്സ്. 3 പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഒരു പ്രോസസ്സർ എന്താണ്? മൈൻഡ്. ഞാൻ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിപ്പിക്കൽ മൈൻഡായിട്ട് ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ മൈൻഡായിട്ട് എടുക്കരുത്, ഒരു ഫാക്കൽറ്റിന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി. മൈൻഡ് എന്താ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്? ഇമോഷൻസ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മൈൻഡ് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും.
ഇൻ്റലക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻസ്. അതാണ് ചില ആൾക്കാർ വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ അവർ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും, അവരൊരു മെഡിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഓവർവെൽമിംഗ്ലി ഇൻ്റലക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്, അവർ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഓൾ ദ ടൈം ഇൻ്റലക്റ്റ്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ദർ ആർ ടൺസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ടുഡേ. ദിസ് വേൾഡ് ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ. Internet is providing information. Whether you like it or not, it's coming on your face. Information is coming. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം 20% ആണ്. അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വെയ്ക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, രാവിലെ ഉണർന്നിട്ട് ഉറങ്ങണ വരെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ നോളജായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നായർ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതെല്ലാം പ്രോസസ്ഡ് ഇൻഫർമേഷനാണ്. കാരണം കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് നോളജായിട്ട് പറയുന്നത്. അതിലാണ് കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നത്. കാരണം യു നോ വാട്ട് യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എക്സ്പീരിയൻസിൽ വരണം. അത് മാത്രമേ വിസ്ഡം ഉള്ളൂ. അത് വിസ്ഡം നമ്മുടെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവണമെന്നില്ല. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറെ ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാം. അങ്ങനെ ഈ വിസ്ഡം അതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പ്രോസസ്സർ ഇൻ്റലക്റ്റ്, അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന മാത്രം നമ്മുടെ നോളജ് ആവണു. ആ നോളജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വിസ്ഡം ആവണു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി. ഇനി ഒരു ഫാക്കൽറ്റി കൂടിയുള്ളത് ഈഗോ. ഇതും പ്രോസസ്സറാണ്. ഈഗോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഓൺ ചെയ്യണു എന്നുള്ളതാണ്. പൊസിഷനും പൊസഷനും മോസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ സോഷ്യൽ പൊസിഷൻ, നമ്മളെ ആൾക്കാർ എന്ത് നിലയ്ക്ക് വില വയ്ക്കുന്നു. 2 പിന്നെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ നേടി ഈ ലോകത്തുനിന്ന്, വാട്ട് യു കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഹിയർ. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇട്ട് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നും നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ഇതെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു ജനറേഷന് കൊടുക്കാം. അവർക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അനുഭവിക്കാം, അവർക്ക് അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ അവരും അത് ഇട്ടിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് കൺട്രോളില്ല. അപ്പോൾ ഈഗോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് യുവർ പൊസിഷൻസ് ആൻഡ് പൊസഷൻസ്, അതായത് ഈഗോ റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഈ 3 പ്രോസസ്സേഴ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത്. ഇത് 3ഉം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ.